So today we are going to learn the remaining part of the problems from exercise 1.4 of first chapter of 9th class mathematics. The first question is the ratio of circumference to the diameter of a circle c by d is represented by pi, but we say that pi is an irrational number. Why? So this is one of the interesting question. So actually we know that c by d C by D means the circumference of a circle and the diameter. If you divide the circumference of a circle by its diameter, uh, we represent it by pi. But so many students may have a doubt that C by D, this is of the form P by Q, and we already learned that pi is an irrational number. Why this rational number is equal to irrational number? So this is the doubt. So this is the same question given here, but actually what happened is if the circumference C or the diameter D may be an irrational number, an irrational number, an irrational number. So that is why so irrational number by a rational number is irrational number. For example, if C is an irrational number and D is a rational number, then this is an irrational number. So that is why it equal to pi. So the reason behind it is here C by D is not a rational number, because this C or this D are not integers. Okay, so for P by Q is a rational number, then P and Q must be integers, but in this particular case, either C or D may be irrational. So that is why this C by D is an irrational number, and this is represented by pi. So in doing some problems like for example, the area of circle is pi r square. The area of circle is pi r square, and we write the value of pi is 22 by 7. But here the value of 22 by 7 is a rational number, but we equate this to pi. Actually, for our convenient, for calculation purpose, we take approximate value of pi as 22 by 7, but actually the value of pi does not equal to 22 by 7. Okay, so this is the reason behind this question. So actually C by D, so this is of the form P by Q, but actually the C or D may be either one of the C or D may be an irrational number. Okay, that is why the value of pi is irrational number, but it seems to be a rational number, but the reason behind it is either C or D may be an irrational number. So that is why C by T is represented by pi, but we say that pi is an irrational number. So this is the reason behind it. So in examinations we have to write the answer like this: either C or D may be an irrational number. That is why C by D is equal to pi. So in examination we have to write the answer like this. So తెలుగు మీడియం వాళ్ళు C by D వృత్త పరిధిని వృత్త వ్యాసంతో భాగిస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే అది పైకి సమానం అని రాసాం. అయితే విద్యార్థులందరికీ సందేహం ఎక్కడ వస్తుందంటే C by D P by Q రూపంలో ఉంది కదండి, ఇది మనకి ఒక అకర్ణీయ సంఖ్య అవుతుంది కదా, మరి అకర్ణీయ సంఖ్యను తీసుకెళ్ళి కర్ణీయ సంఖ్య అయిన పైకి ఎందుకు సమానం చేశారని డౌట్ వస్తుంది.
సో ఇక్కడ మనకి చూడండి, ఇక్కడ ఈ వృత్త పరిధి కానీ ఈ వృత్త వ్యాసార్థం కానీ మనకు ఒక అకర్ణీ సంఖ్య అవడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట. అంటే సి కానీ లేదా డి కానీ అకర్ణీయ సంఖ్య అవ్వచ్చు. కర్ణీయ సంఖ్య కాదు, కర్ణీయ సంఖ్య అవ్వవచ్చు. కర్ణీయ సంఖ్య అవ్వవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సి కానీ డి కానీ కర్ణీయ సంఖ్య అయిందనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్గా సి బై డి ఏమవుతుంది, ఒక కర్ణీయ సంఖ్య అవుతుంది. అందువల్ల దీన్ని పైకి సమానం చేశారనమాట. సో ఎగ్జామినేషన్ మన ఆన్సర్ ఏమి రాయాలంటే సి కానీ లేదా డి కానీ కర్ణీయ సంఖ్య అవ్వచ్చు. అందువల్ల పై ఏమవుతుంది, సి బై డి ఏమవుతుంది, కర్ణీయ సంఖ్య అవుతుంది. అందువల్ల కర్ణీయ సంఖ్య పై కర్ణీయ సంఖ్య సమానమైందన్నమాట. అదేవిధంగా మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు పై ఆర్ స్క్వేర్ అని ఉందనుకోండి, ఈ పై యొక్క విలువని ఎలా రాసుకుంటాం, మనం 22/7 అని రాసుకుంటాం. సో చాలామంది డౌట్ వస్తుంది, పై అనేది కర్ణీయ సంఖ్య కదా, మరి 22/7 అనేది అకర్ణీయ సంఖ్య ఎందుకు సమానం చేశారు? సో మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ కన్వీనియంట్ కోసం మనం ఏం చేసామంటే పై యొక్క విలువని 22/7 తీసుకున్నాం. మనం ఎగ్జాక్ట్గా 22/7 కాదు. సో 22/7 అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది, 3.14 సంథింగ్. అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇది మనకు వస్తుంది 22/7 వస్తుంది. యాక్చువల్గా పై అనేది నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రికరింగ్ డెసిమల్. అంటే పై యొక్క వాల్యూలో కొంచెం కొంత భాగం మాత్రమే 22/7కి ఈక్వల్ అవుతుంది అన్నమాట. అందువల్ల నియరెస్ట్ వాల్యూ కింద 22/7 తీసుకుంటాం పై యొక్క వాల్యూని. సో యాక్చువల్గా పై యొక్క వాల్యూ 22/7కి ఈక్వల్ కాదు, మన క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ కోసం ఆ విధంగా తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ 5th రోమన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం హారాలను అకర్ణీయం చేయండి. రేషనలైజ్ ద డినామినేటర్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. క్రింది హారాలను అకర్ణీయం చేయండి. అకర్ణీయం చేయడం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైతే హారం ఉందో దాని యొక్క అకర్ణీయ కారణాంకంతో మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ 1/3 + √2. So we have to rationalize the denominator. So here the numerator is 1 and the denominator is 3 + √2. So we have to rationalize the denominator. To rationalize the denominator, we have to multiply numerator and the denominator by its rationalizing factor. Rationalizing factor means if you multiply the given irrational number by its rationalizing factor, we will get a rational number. For example, we already discussed about conjugate. So here 3 + √2, the conjugate of 3 + √2 is 3 - √2. So this 3 - √2 is the rationalizing factor, because 3 + √2 into 3 - √2 becomes a rational number. So I'm going to write multiplying numerator and denominator and denominator by conjugate of 3 + √2, that is
The conjugate of 3 plus root 2 is 3 minus root 2. So we already discussed about conjugate. So just change the sign. If there is a minus here, we have to write plus, and plus here we have to write minus. So this is called the conjugate. So this is conjugate is called the rationalizing factor. Simply, so this is RF, rationalizing factor. So we have to multiply the given numerator and denominator by 3 minus root 2. Therefore, 1 by 3 plus root 2 is equal to 3 minus root 2 by 3 plus root 2 into 3 minus root 2. So this is equal to 3 minus root 2 by, this is the form a plus b into a minus b. So a plus b into a minus b is a square minus b square, that is 3 square minus root 2 square. So this is equal to 3 minus root 2 by 3 square is 9 minus root 2 square is 2. So this is equal to 3 minus root 2 by 7. So we have to stop the process here because the denominator is a rational number. So this is called the process of rationalizing. So what is meant by rationalizing? We have to multiply the given irrational number by a rationalizing factor to get a rational number. This is called rationalizing. So here 1 by 3 plus root 2, in 1 by 3 plus root 2, so the denominator is 3 plus root 2. So multiplying numerator and denominator by conjugate of 3 plus root 2. So that is 3 minus root 2. What is the conjugate? We just change the sign. So that is also known as rationalizing factor. So we have to multiply the numerator and denominator of the given problem. So by 3 minus root 2. Okay. Therefore 1 by 3 plus root 2 is equal to 3 minus root 2 by 3 plus root 2 into 3 minus root 2. So 3 minus root 2. So here the denominator is a plus b into a minus b form. So this is equal to a square minus b square. So 3 minus root 2 by 3 square is 9 and root 2 square is 2. So 3 minus root 2 by 7. So the denominator becomes a rational number. So this process is known as rationalizing. Okay. తెలుగు మీడియం చూడండి, హారాన్ని అక్కడి నుంచి ఏమన్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే, హారములో ఏముంది 3 ప్లస్ రూట్ 2 ఉంది. సో 3 ప్లస్ రూట్ 2 చే ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క సంయుగ్మం చేత లవాన్ని హారాన్ని గుణించాలి. సంయుగ్మం అన్నా అకర్ణీయ కారణాంకం అన్నా ఒకటే. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే రైటింగ్ రాద్దాం. సో రైటింగ్ లవహారాలను 3 ప్లస్ రూట్ 2 యొక్క సంయుగ్మంతో గుణించగా, సంయుగ్మం చే గుణించగా అని రాస్తాం. అంటే ఇక్కడ సంయుగ్మం అనగా 3 మైనస్ రూట్ 2 చే గుణించగా,
గుణించగా. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడండి లవాన్ని హారాన్ని 3 మైనస్ రూట్ 2తో గుణించమాట. ఈ 3 మైనస్ రూట్ 2ని ఏమంటామంటే ఈ 3 ప్లస్ రూట్ 2కి సంయుగ్మం అంటాం. దీన్ని అకర్ణీకారణాంకం అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి రెండే పదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని సంయుగ్మం అంటున్నాం. ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ పదాలు ఎక్కువ వచ్చినాయి అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం అంటే అకర్ణీకారణాంకం అంటాం. అకర్ణీకారణాంకం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కరణీయ సంఖ్యని ఏ సంఖ్యతో గుణిస్తే అది అకర్ణీయ సంఖ్య కింద మారుతుందో దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం అకర్ణీకారణాంకం అంటాం. సో ఇక్కడ 3 ప్లస్ రూట్ 2 యొక్క అకర్ణీకారణాంకం అన్న ఇక్కడ సంయుగ్మం ఒకటే. సో 3 మైనస్ రూట్ 2 తోటి లవాన్ని హారాన్ని గుణించాను. సో 1తో గుణిస్తే మళ్ళీ అదే వస్తుంది కాబట్టి 1 వేయట్లేదు ఇంకా. సో 3 మైనస్ రూట్ 2 బై 3 ప్లస్ రూట్ 2 ఇంటూ 3 మైనస్ రూట్ 2 వేసాం. సో ఇక్కడ హారం చూసినట్లయితే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములాలో ఉంది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే 3 స్క్వేర్ మైనస్ రూట్ 2 స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 9 మైనస్ రూట్ 2 స్క్వేర్ అంటే 2 వచ్చింది. సో 9 మైనస్ 2 అంటే 7. సో 3 మైనస్ రూట్ 2 బై 7. ఇక్కడ హారం చూసినట్లయితే హారం అనేది అకర్ణీయ సంఖ్య కింద మారిపోయింది. దీన్ని అకర్ణీయం చేయటం అని అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 1 by root 7, second one 1 by root 7 minus root 6. సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా రైటింగ్ రాద్దాం. ఇక్కడ లవహారాలను ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం చూద్దాం. సో మల్టిప్లయింగ్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ బై multiplying numerator and denominator and denominator by its conjugate. Its conjugate is root 7 plus root 6. Root 7 plus root 6. We get 1 by root 7 minus root 6 is equal to root 7 plus root 6 by root 7 minus root 6 into root 7 plus root 6. Okay, so this is equal to root 7 plus root 6 by, so this is of the form a plus b into a minus b, that is a square minus b square, that is root 7 square minus root 6 square. So this is equal to root 7 plus root 6 by root 7 square is 7 and root 6 square is 6. So this is equal to root 7 plus root 6 by 7 minus 6 is 1. So this is equal to root 7 plus root 6. Here the denominator is a rational number. So this is the process of rationalizing the denominator. Okay. తెలుగు మీడియం లవహారాలను root 7 minus root 6 యొక్క సంయుగ్మం చే గుణించగా,
చే గుణించగా అనగా √7 ప్లస్ √6 చే గుణించగా. సో √7 ప్లస్ √6 తో గుణిస్తే ఏమొస్తుందంటే మనకి ఇక్కడ 1/√7 మైనస్ √6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు √7 ప్లస్ √6 అంటే లవాన్ని హారాన్ని √7 ప్లస్ √6 తో గుణిస్తుంది అనమాట. బై √7 మైనస్ √6 ఇంటూ √7 ప్లస్ √6. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √7 ప్లస్ √6 బై, సో ఇది a ప్లస్ బి ఇంటూ a మైనస్ బి సూత్రంలో ఉంది కాబట్టి a స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది. సో a స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ కింద రాసుకున్నట్లయితే √7 స్క్వేర్ అంటే 7, √6 స్క్వేర్ అంటే 6. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √7 ప్లస్ √6 బై 1. సో ఈ విధంగా మనం అక్కడి నుంచి చేయొచ్చు, హారాన్ని అక్కడి నుంచి చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సో ఇదే విధంగా 11 అక్కడి నుంచి ఏమంటే 11ని దాని యొక్క సమీపించే గుణించాలి. ఏదన్నా ఎలా చేసినా సరే ఒకటే. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 1/√7. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లం. సో 1/√7 ఇచ్చాడు కాబట్టి, సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ 1/√7 is given. So we have to multiply numerator and denominator by √7. So because the conjugate here, the conjugate is unnecessary term here. So √7. So the rationalizing factor, the least rationalizing factor of √7 is √7 itself. So we have to multiply numerator and denominator by √7. So √7, the least rationalizing factor of √7 is √7. So we have to multiply numerator and denominator by √7. So that is √7 by √7 into √7. So this is equal to √7 by 7. సో ఓవర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు 1/√7 అని ఇవ్వటం జరిగింది. సో 1/√7 ఇక్కడ హారంలో √7 ఉంది, కరణీయ సంఖ్య ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఒక కరణీయ సంఖ్యతో గుణించాలి. దేంతో గుణించాలి? కనిష్ట కరణీయ సంఖ్య ఏంటంటే √7 అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, √7తో లవాన్ని హారాన్ని గుణించినట్లయితే √7/√7 అంటే √7. సో √7 into √7 ఎంత అవుతుంది? 7 అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా మనకి హారం ఏమైంది? కరణీయ సంఖ్య కింద మారిపోయింది. సో ఇక్కడతో ఈ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. అయితే ఇక్కడ మీకు చెప్పవలసిన విషయం ఏంటంటే, ఇలా అక్కడి నుంచి ఏమన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3√3 ఉందనుకోండి సపోజ్ హారంలో, మనం ఈ హారాన్ని లవాన్ని దేంతో గుణించాలి? 3√3 గుణించవలసిన అవసరం లేదు, జస్ట్ √3తో గుణిస్తే సరిపోతుంది అన్నమాట. అంటే 3√3కి అకర్ణీకాణాంకం 3√3 అవుతుంది, కానీ లీస్ట్ అంటే కనిష్ట అకర్ణీకాణాంకం ఏమవుతుందంటే √3 అవుతుంది. అప్పుడు లవాన్ని హారాన్ని √3తో గుణిస్తే సరిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సపోజ్ √8 ఉందనుకోండి హారంలో, సో లవాన్ని హారాన్ని √8తో గుణిస్తే అయిపోతుంది, అది రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది √8. కానీ అది కనిష్ట రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట, లీస్ట్ కాదన్నమాట అది. సో దీని ఎలా అవుతుందంటే √8 ఎలా రాయొచ్చు మనం? 2√2 అని రాయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు లవాన్ని హారాన్ని దేంతో గుణించాలి మనం? √2తో గుణించాలన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ బై √2, నాట్ బై √8, బికాస్ ద లీస్ట్ రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ √8 ఈజ్ √2. That is why we have to multiply the numerator and denominator by √2, but not by √8. Okay, so next fourth problem, √6 by √3 minus √2. So what is the rationalizing factor or conjugate of √3 minus √2? So the conjugate of √3 minus √2 is √3 plus √2. So we have to multiply the numerator and denominator by √3 plus √2. So this is equal to √6 into √3 plus √2 by, so √3 minus √2 into √3 plus
root 2. Okay, so this is equal to here root 6 into root 3, that is root 18, plus root 6 into root 2, that is root 12, by, so this is of the form a plus b into a minus b, a square minus b square, that is root 3 square minus root 2 square. So this is equal to root 18 plus root 12 by root 3 square is 3 and root 2 square is 2. So this is equal to root 18 minus root 12 plus root 12 by 1. So here 1 is the rational number, hence the process is end. So this is how to rationalize the denominator of root 6 by root 3 minus root 2. తెలుగు మీడియం చూడండి, రూట్ 6 బై రూట్ 3 మైనస్ రూట్ 2 అని ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి రూట్ 3 మైనస్ రూట్ 2 యొక్క సంయుగ్మం ఏమవుతుందంటే రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 2 అవుతుంది. సంయుగ్మం అంటే చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది మీకు. జస్ట్ ఈ రెండు పదాలకి మధ్యలో ప్లస్ ఉంటే మైనస్ పెట్టాలి, మైనస్ ఉంటే ప్లస్ పెట్టాలి. సో సంయుగ్మం ఏమవుతుంది ఇప్పుడు రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 2 అవుతుంది. సో లవాన్ని హారాన్ని రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 2తో గుణించినట్లయితే రూట్ 6 ఇంటూ రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 2 బై రూట్ 3 మైనస్ రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 2. సో ఇక్కడ మనకి హారంలో ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి సూత్రంలో కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 18 ప్లస్ రూట్ 12. ఇక్కడ రూట్ 18 ఎలా వచ్చింది, రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి అంటే రూట్ ఆఫ్ ఏబి అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ 6 మూడు 18 అవుతుంది. రూట్ 18 ప్లస్ రూట్ 2 6 ఇంటూ రూట్ 2 అంటే రూట్ 12 అవుతుంది. సో రూట్ 3 స్క్వేర్ అంటే 3 అవుతుంది, రూట్ 2 స్క్వేర్ అంటే 2 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ 18 ప్లస్ రూట్ 12 బై 1. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే హారం అనేది ఒక అకర్ణీయ సంఖ్య కింద మారింది కాబట్టి అకర్ణీయం చేయడం జరిగింది అన్నమాట. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈరోజు మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది యాక్టివిటీ కింద, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి.